जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक्वाल को स्वागत। यही भिडटी रही आमर अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री तथा विद्यालय परिचालना कमिटी बैठकर रिजोल्यूशन टी किपरि लिखिबे सांग माने आपण माने जानिछंती आमर आसंता 4/8/2026 रे प्रति विद्यालय रे अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री तथा विद्यालय परिचालना कमिटी बैठक अनुष्ठित हेबो। जदि सही तारीख दिन आपण एही बैठक न डाकी पारुछंती आपण माने सही तारीख ठारू 14/8/2026 पर्यंत जेकोसी गोटे दिन मध्य एही बैठकटी को रखिपारे। तेणु एही बैठक रे जो विषय आलोचना हेबो ताहाको आपण माने एक रेकर्ड रे मेंटेन करबाकू पड़िबो। सही रिजोल्यूशन टी किपरि लिखिबे चलंतु देखिबा। बैठक नंबर लिखिदेबे अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री तथा विद्यालय परिचालना कमिटी बैठक हेडिंग दे देबे। तारीख लिखिनेबे 12 मध्य लिखिनेबे। अद्यता सही तारीख लिखिबे 12 लिखिबे एवं जो समय बैठकटी डाकुछंती तार समय पकाई नेबे। अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री एवं विद्यालय परिचालना कमिटी को नहीं एक बैठक अनुष्ठित होइथिला। बैठक रे एसएमसी सभापति तांको नामटी को लिखिनेबे अध्यक्षता करथिले। आवाहिका अर्थात आपणकर आवाहिका जे होइथिबे प्रधान शिक्षक बा शिक्षयित्री तांको नामटी को एठी लिखिनेबे। तापरे बैठकर मुख्य उद्देश्य को निम्नोक्त प्रकारे वर्णना करथिले। देखंतु 1 नंबर कौन थिला पॉइंट आमर अभिभावक मानकु स्वागत अभिभाषण प्रदान। ओसेपार पत्र संख्या 7527 तारीख 8/7/2026 अनुजाई आयोजित एही बैठक को प्रधान शिक्षयित्री समस्त अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री एवं विद्यालय परिचालना कमिटीर समस्त सदस्यों को स्वागत जणाइथिले। 2 नंबर पॉइंट रही विद्यालय परिचालना कमिटी गठन उपरे। ओसेपार पत्र संख्या 7063 तारीख 26/6/2026 अनुजाई आम विद्यालय रे नूतन परिचालना कमिटी गठन कर जाइछि। विद्यालय रे छात्र छात्री को गुणात्मक शिक्षा प्रदान विद्यालयर भित्तिभूमि तथा सामग्रिक विकास पाई प्रधान शिक्षयित्री एसएमसी कमिटी को सहयोग करने को अनुरोध कले। 3 नंबर पॉइंट रही देखंतु विद्यालय बाहर थिबा अधारू पाठ छाड़ुथुबा पिला मानंकु शिक्षार मुख्य स्रोत रे सामिल करी नाम लेखाहार वृद्धि करिबा। विद्यालय बाहर थिबा 6 ରୁ 14 वर्ष पिलांकु बयस उपयोगी श्रेणी रे नाम लेखाइबा। 14 ରୁ 18 वर्ष पिलांकु एसआईओएस और एनआईओएस रे नाम लेखाइबा पई पितामातांकु बुझा गला। स्थानांतर होउथुबा पितामाता निज पिलांकु ऋतुकालीन आवासिक और अण आवासिक छात्रावास रे नाम लेखाइबा कथा बुझा गला। जिबा आसिबा असुविधा थिले तो रक्षण अनुगामी कथा बुझाई दिया गला। शेष रे आस स्कूल जिबा कार्यक्रम माध्यम रे पिलांकु मुख्य स्रोत रे सामिल करिबा पई निश्चित करा गला। 4 नंबर पॉइंट रही निशामुक्त भारत अभियान विकसित भारतर परिचय। ओसेपार पत्र संख्या 4580 तारीख 13/4/2026 अनुजाई निशामुक्त भारत अभियान को सफल करिबारे समस्तंकर सम्मिलित उद्यम एकांत आवश्यक। एथिपाई एक वार्षिक मासवारी कार्यक्रम विद्यालय रे कराजिबो। विद्यालयर 500 मीटर मध्य विद्यालय को निशामुक्त अंचल भावे घोषणा कराजिबो। जून 26 को इंटरनेशनल डे एग्नेस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्राफिकिंग एंड मे 31 को वर्ल्ड नो टोबाको डे भावे पालन करा जाउछि। विद्यालय रे अगस्त 18 तारीख रे एक शपथ पाठ कराजिबो। ए संबंधी तथ्य पई जातीय हेल्पलाइन नंबर 14446 रही। निशामुक्त भारत अभियान पाई समस्तक सम्मिलित उद्यम एकांत आवश्यक। तापरे 5 नंबर रहिला प्रारंभिक स्तर पाई आकलनर रूपरेख। मौलिक स्तर पाई कौनसी औपचारिक परीक्षा हेबो नाही। शिशु बाटिका पाई 5टी विकास दिग को नहीं पर्यवेक्षण माध्यम रे आकलन कराजिबो। प्रथम द्वितीय श्रेणी पाई भाषा गणित को शिक्षण सोपान रेजिस्टर माध्यम रे आकलन कराजिबो। सेहीपरि तृतीय चतुर्थ पंचम श्रेणी पाई FA1 FA2 रे 25 मार्क जहाँकि लिखित 15 मौखिक 5 एवं कार्य दक्षता भित्तिक आकलन 5 मार्क।
ସେହିପରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାଷା ଗଣିତ ପରିବେଶରେ ଲିଖିତ ହେବ 10 ମାର୍କ, ପ୍ରକଳ୍ପ 15 ମାର୍କ। କିନ୍ତୁ କଳା ଶିକ୍ଷାରେ ଦୃଶ୍ୟକଳା ପାଇଁ 10 ମାର୍କ, ସଙ୍ଗୀତ 5 ମାର୍କ, ନୃତ୍ୟ 5 ମାର୍କ, ନାଟକ 5 ମାର୍କ। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ, ଶରୀରର ଗତିବିଧି ପାଇଁ 10 ମାର୍କ, ଖେଳ ପାଇଁ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ 5 ମାର୍କ, ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ପାଇଁ 10 ମାର୍କ। ସେହିପରି ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନରେ ମୌଖିକ 10 ମାର୍କ ଏବଂ ଲିଖିତ 40 ନମ୍ବର, ଟୋଟାଲ 50 ନମ୍ବର ରହିଥିବା କଥା କୁହାଗଲା। ମଧ୍ୟସ୍ତର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ FA1, FA2 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ SA1, SA2 ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝାଇ ଦିଆଗଲା। ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଗଛଟିଏ 3.0 ଯାହାକି 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଗଛଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଓସିପାର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 698 ତାରିଖ 4/6/2026 ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୟୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋ କ୍ଲବ୍ ଫର୍ ମିଶନ ଲାଇଫ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯିବ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବା କଥା କୁହାଗଲା। 7 ନମ୍ବର ରହିଛି କୈଶୋର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନସିନେରେଟର ଓ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଷ୍କାର ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇନସିନେରେଟର ଓ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମା'ମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଗଲା। 8 ନମ୍ବର ରହିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକ୍ଷ ପାଳନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକ୍ଷ ପାଳନ କରାଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆଧାରରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯିବା କଥା କୁହାଗଲା। 9 ନମ୍ବର ରହିଛି ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2026। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତାରିଖ 9/8/2026ରୁ 17/8/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବା କଥା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। 10 ନମ୍ବର ଥିଲା ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2026। ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପିଲାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। 11 ନମ୍ବର ଅଛି ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଭୂମିକା। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଯଦି ଅସୁବିଧା ଆସେ ପିଲାମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲେଖାପଢ଼ା, ଖେଳକୁଦରେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଅଜଣା ଲୋକକୁ ସେୟାର ନ କରିବା ତଥା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଡିଜିଟାଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବହାର, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସଚେତନ ରହିବା, ସମସ୍ୟାର ଠିକ୍ ସମାଧାନ କରିବାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ କୁହାଗଲା। 12 ନମ୍ବର ଥିଲା ବୃତ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଭୂମିକା। ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ବୃତ୍ତି ଚୟନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା, ପିଲାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୁଝିବା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବା, ତୁଳନା କରିବା ନାହିଁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା, ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଜୀବନ କୌଶଳର ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ବୃତ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। 13 ନମ୍ବର ଥିଲା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ତଥ୍ୟ UDICE ପ୍ଲସ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଅବଧି ଯୋଗାଇ ଦେବା, ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ଶିବିରଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠାଇବା, ସହାୟକ ଉପକରଣ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସକ୍ଷମ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସମ୍ବଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବାଧାମୁକ୍ତ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ପାଳନ, ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା,
ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୁଝାଇଥିଲେ। 14 ନମ୍ବର ଅଛି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଠାରୁ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କରି ଏହାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ତଦନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଭାସାଙ୍ଗ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଏପଟେ ରହିବ ଉପସ୍ଥିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଏହା ଥିଲା ଆମର PTA ବୈଠକର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନଟିକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଲେଖିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।